السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، خواتین کے لیے حتیم میں جانے کا جو راستہ تھا وہ اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اور مسجد الحرام کا ایک گیٹ نمبر ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ اسی گیٹ سے خواتین کی انٹری ہوگی، اور کس ٹائم تک وہ گیٹ اوپن رہے گا خواتین کے لیے کہ خواتین ان خواتین کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں کہ جن کو حتیم میں عبادت کرنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کیا جائے گا کہ کس گیٹ نمبر سے آپ نے جانا ہے اور کس جگہ پہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے، اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ کو حتیم میں داخل کیا جائے گا، اور کتنا ٹائم آپ کے پاس ہوگا حتیم میں عبادت کرنے کا۔ ناظرین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے عائشہ، اگر تم بیت اللہ میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتی ہو تو تم حتیم میں یعنی کہ حجر اسماعیل میں جا کے آپ عبادت کر لیں، کیونکہ حتیم یعنی کہ حجر اسماعیل بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین نے کس ٹائم پر جا کر حجر اسماعیل میں یا حتیم میں جا کر عبادت کرنی ہے، کیونکہ جس جگہ پر ان کو حتیم میں لے جانے سے پہلے جمع کیا جاتا تھا وہ جگہ اب تبدیل کر دی گئی ہے۔ پہلے باب فتح اور باب عمرہ کی سائڈ پہ خواتین کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور وہاں سے باری باری حتیم میں لے جایا جاتا تھا، لیکن اب ان کا راستہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور جس جگہ پر خواتین کو پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گیٹ نمبر 74 کے سامنے آپ آ جائیں، یعنی کہ آپ گیٹ نمبر 1 کنگ عبدالعزیز گیٹ سے لے کر یعنی کہ کلاک ٹاور کے سامنے اگر آپ کھڑی ہیں، وہاں سے لے کے باب عمرہ تک، وہاں سے آپ کو ایک ہوٹل نظر آئے گی، اس کا نام ہے دارالتوحید، اور یہ اس کی بلڈنگ ہے جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں۔ تو اس ہوٹل کو آپ دور سے ہی پہچان لیں گے۔ تو اس کے سامنے آپ نے آ جانا ہے، اور اس کے سامنے ہوگا گیٹ نمبر 74۔ باقی گیٹس کی طرح وہ کوئی بڑا گیٹ نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا ایک دروازہ ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا، اور اسی کے سائڈ پہ جب آپ دیکھیں گی تو وہاں پر گیٹ نمبر 75، گیٹ نمبر 76، گیٹ نمبر 77 یہ ہیں، ان کے نمبر وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے آنا ہے گیٹ نمبر 74 کی سائڈ پہ، اور وہاں سے جب اس کے سائڈ پہ آپ دیکھیں گی تو گیٹ نمبر 75 اور 76 سے نیچے بیسمنٹ کی جانب راستہ جاتا ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ دارالتوحید ہوٹل کے سامنے آ جائیں اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ 74 نمبر گیٹ کس طرف ہے، تو وہاں پر جو سیکورٹی والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا جو صفائی والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 74 نمبر گیٹ یا 75 76 نمبر گیٹ کس جگہ پر ہے۔ تو 74 نمبر گیٹ کے بالکل ساتھ سے نیچے بیسمنٹ کا راستہ جا رہا ہے، 75 اور 76 والا، اس کے ذریعے آپ نے بیسمنٹ میں اندر چلے جانا ہے۔ تو اس بیسمنٹ والے راستے سے آپ نے نیچے چلی جانا ہے، اور وہاں پر جب آپ سیدھی جائیں گی تو آگے خواتین وہاں پر بیٹھی ہوں گی، تو آپ نے بھی ان خواتین کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا ہے۔ وہاں پر مختلف گروپس میں خواتین کو بٹھایا جائے گا، آپ نے بھی کسی گروپ میں شامل ہو جانا ہے اور ان کے ساتھ جا کر آپ بیٹھ جائیں۔ اور اب بتاتا ہوں کہ آپ نے جانا کس ٹائم پر ہے۔ اور دیکھیں، جن خواتین نے حتیم میں جا کر عبادات کرنی ہو رہی ہیں ان کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو ویسے تو ٹائم ہے 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک کا خواتین کے لیے کہ اس ٹائم کے اندر آپ کو حتیم میں لے جایا جائے گا، لیکن آپ نے وہاں پر تہجد کی نماز سے پہلے پہنچنا ہے۔ آپ وہاں پر ہی تہجد کی نماز ادا کریں، اور اسی جگہ پر آپ نے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جس وقت بھی وہ لے جانا شروع کریں گے گروپس کی شکل میں، تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ہی جانا ہے، اور جو ٹائم فجر کی نماز سے لے کر اور حتیم میں لے جانے تک کا جو درمیانی ٹائم ہوگا، اس میں آپ نے وہیں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا جو بھی تسبیحات آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھتی رہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ اشراق کے نوافل آپ نے ادا کرنے ہوں وہ آپ وہاں پر بیٹھ کر ادا کر لیں، اور فضول قسم کی باتوں میں آپ نے وہاں پر وقت نہیں گزارنا، کیونکہ قیمتی ٹائم ہے، اور ویسے بھی آپ مسجد الحرام کے اندر ہیں، تو آپ نے اپنے اس ٹائم کو ذکر و اذکار کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اس کو قیمتی بنانا ہے، بلکہ ضائع نہیں کرنا۔ اور دیکھیں، یہ اچھا خاصا ایک دورانیہ ہوگا آپ کا کہ آپ تہجد کے ٹائم وہاں پر پہنچی ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ اپنی ہوٹل سے نکل کر آئی ہیں، تو واش روم وغیرہ سے فری ہو کر آپ نے جانا ہے، اور پانی کی بوتل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں ہلکی پھلکی۔ اور جو خواتین بیمار ہیں اور جن کا میڈیسن کا ٹائم ہوتا ہے صبح کے ٹائم، یا جیسے کوئی شوگر پیشنٹ ہیں یا ہارٹ کی پیشنٹ ہیں، تو ایسی خواتین اپنی میڈیسنز اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اگر ان کا ٹائم ہو جاتا ہے یا ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے میڈیسن لینے کی، تو اس جگہ پر پھر وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر اپنی میڈیسن لے لیں۔
और वाशरूम से आपने फ्री होकर जाना है, पहले ही आप वाशरूम यूज़ कर लें, क्योंकि जब आप उस जगह पर चली जाएंगी और ख़वातीन की तादाद उस दिन की अगर पूरी हो जाती है और उस टाइम फिर आपको वाशरूम की हाजत पेश आती है, तो वाशरूम के लिए आपको आना होगा मस्जिद अल हराम से बाहर वाले सहन में। और फिर आप दोबारा अगर वापस जाना चाहेंगी तो आपको दोबारा अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। वज़ू करने की जगह वहाँ पर मौजूद है, वज़ू आप वहाँ पर रहकर कर सकती हैं, लेकिन वाशरूम वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो मस्जिद का एरिया है और मस्जिद के एरिया में वाशरूम्स नहीं होते। और इसके अलावा जिस वक्त आप ख़वातीन को, आपके ग्रुप को ले जाया जाएगा, तो बहुत सी ख़वातीन पीछे बैठी होती हैं ग्रुप में, और वो आगे निकलने के चक्कर में वहाँ पर दौड़ती हैं, दूसरी ख़वातीन को धक्के देती हैं, या दौड़ने की वजह से आगे निकलने के चक्कर में दूसरी ख़वातीन को धक्के लगते हैं। तो ये एक इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। इस अमल को आपने वहाँ पर नहीं करना, बल्कि दूसरी ख़वातीन को भी आप पहले ही समझा दें कि किसी ने भागना नहीं है, ये मस्जिद है, मस्जिदुल हराम है। वैसे भी मसाजिद के अंदर दौड़ना मना है, और ये तो फिर मस्जिदुल हराम है, यहाँ पर आपका दौड़ना एक बेअदबी है मस्जिद की। तो इसलिए सब्र और तहम्मुल के साथ सारी ख़वातीन जाएं और किसी को धक्के ना दें, क्योंकि किसी भी शख्स को धक्का देना वो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, वो आपका गुनाह का काम है। आप जा एक नेक काम के लिए रही हैं, लेकिन दूसरी ख़वातीन को आप धक्के देकर क्यों गुनाह अपने सर आप लेती हैं? तो इसलिए ये अमल आपने नहीं करना। और बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं कि उनसे जब दूसरी ख़वातीन आगे निकलती हैं तो हतीम में दाखिल होने से पहले कुछ देर आपको रोका जाता है, और अब पीछे रह जाने वाली जो ख़वातीन होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम इनसे आगे निकल जाएं, क्योंकि ये हमें क्रॉस करके आई थी, अब हम इनको क्रॉस करके आगे जाएं। और जिस वक्त हतीम में दाखिल हो रही होती हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ ख़वातीन की आदत होती है या वो चाहती हैं कि वो सबसे आगे वाली सफ़ में जाएँ, कि वो बैतुल्लाह के गिलाफ को भी वहाँ से छू लें और वो पहली सफ़ में वहाँ पर इबादत करने वाली बन जाएं। तो इस चक्कर में भी आपने नहीं पड़ना। हतीम में जिस जगह पर भी आपको जगह मिलती है उसी जगह पर आप रहकर अपनी इबादत करें। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर आपने तस्वीर और वीडियोज़ में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर सा टाइम आपको दिया जाएगा, और आपके पास जो टाइम होगा वो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का टाइम होता है। लेकिन जो टाइम आपका होगा कि आपने हतीम में जो ठहरना है, अंदर इबादत करनी है, वो आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम होगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए उसमें आप 2 रकात नफल नमाज आप अदा कर लें, दुआ वहाँ पर मांगें, तौबा इस्तिग़फ़ार वहाँ पर करें, और आब ज़मज़म की बोतल जो आपके पास थी उसमें से बेशक एक घूंट ही आब ज़मज़म आप वहाँ पर पिएँ। कोशिश करें कि वहाँ पर बैठकर आप आब ज़मज़म भी पी लें, क्योंकि दुनिया का सबसे मुक़द्दस पानी आब ज़मज़म है। और आब ज़मज़म के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि इसको पीते वक्त दुआएं कबूल होती है, जिस मुराद से यानी कि इसको पिएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें वही बरकत अता फरमाता है। तो आप बैतुल्लाह के अंदर होंगी, यानी कि हतीम या हजर इस्माइल में आप होंगी, और आप आब ज़मज़म पी रही होंगी। तो एक तो बैतुल्लाह की अपनी फ़जीलत है, और फिर बैतुल्लाह के अंदर आप हैं, तो आपकी दुआओं के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी दुआएं वहाँ पर कबूल होंगी। और फिर आब ज़मज़म वाली फ़जीलत भी जब आपके पास होगी तो फिर आपकी दुआओं की कबूलियत के चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। और नाज़रीन, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में उस वक्त याद रखिएगा, और उम्मत मुस्लिमा को, दूसरे मुसलमानों को, अपने अजीज़ व अकारब को, जो भी आपने दुआएं मांगनी है, जिनके लिए मांगनी है, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हतीम को किस दिन बंद रखा जाएगा। तो देखें, जुम्मा के दिन हतीम को बंद रखा जाता है, तो इसलिए जुम्मा के दिन आपने वहाँ पर कोशिश नहीं करनी है जाने की। उस दिन आप बेशक नफिल तवाफ़ वगैरह आपने करने चाहती हैं नमाज के बाद, तो वो आप कर लें, क्योंकि जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज की तैयारियां वहाँ पर हो रही होती हैं, तो इसलिए हतीम को ख़वातीन के लिए जुम्मा के दिन बंद रखा जाता है। बाकी देखिए, पॉलिसी हैं, बाज़ दफ़ा खोल भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जुम्मा के दिन हतीम बंद रहता है। और ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसी ख़वातीन वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा आपको बैठना होगा, क्योंकि तहज्जुद के वक्त यानी कि तकरीबन 3 बजे से भी पहले आपने वहाँ पर जाना है, और फिर 6 बजे जाकर यानी कि 3 घंटे तो आपने कन्फर्म बैठना है। और जिन ख़वातीन का नंबर ही 9 बजे के करीब आएगा, तो उनके लिए तो ये तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे का टाइम बन जाएगा कि उन्होंने वहाँ पर रहना है। तो नाज़रीन, ये तो थी ख़वातीन के लिए न्यू अपडेट हतीम में इबादत करने के लिए, कि किस रास्ते से उन्होंने जाना है, किस जगह पर उन्होंने जाने से पहले बैठना है। ये टाइमिंग, ये रास्ते और जिस जगह पर ख़वातीन को इकट्ठा किया जाता है, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। इसी तरह से जैसे अब 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम है, जैसे जैसे फ़जर की नमाज़ लेट होना शुरू होगी तो इस टाइम को भी तब्दील कर दिया जाएगा, और ये टाइम भी 7 बजे से 10 बजे का कर दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद। और हतीम अब रमज़ान तक खुला रहेगा, और रमज़ान शुरू होने से लेकर हज के इख्तिताम तक हतीम को बंद रखा जाता है।
اور رمضان شروع ہونے سے پہلے تک اب حتیم کھلا رہے گا اور خواتین اور مرد حضرات اس میں جا کر عبادات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنی دوسری خواتین ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے ٹائم کو ضائع کیے بنا صحیح راستے سے اندر جا کر حتیم میں عبادات کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔